सुप्रसिद्ध गल्पकार श्री फतुरानंदଙ୍କର कलम मुनरु गल्पटिए। गल्पटीर ना है करुणा झरे ठिपी। नीलबाग थाना दारोगा अदाच्छय दास तांकर ऑफिस टेबुल उपरे उपानह युक्त पादजुगल को थोईदे दरबार आरंभ कर मुंशी माने घेरी बसी तेल पिंपा खोली दे थांती। दारोगा सिगरेट टीए लगे रेल इंजिन भली ऊपर को धुआं छाड़ला पर सिगरेट धुआं छाड़ू था। एक नंबर मुंशी आंगुठी मळीमळी आरंभ कला। आज्ञा एठा दागी गुड़ाक आपण ना शुणिले छेरीमुती पकाउछन्ति। जम्मू को जिते डरुचंती ताठू 100 गुण बेसी आपण को डरुचंती। काली एंकेना दागी को भेटी ताको बहु प्रकार पचरा उचरा करिवारे से साफ साफ कहीदेला, नाई बाबू आउ आम बेउसा चलिबनी। अदाछ दरका ए मुलकर थिबा जाए आम हाथ बंद। आउ ए बेपार करिबु कहीं जीवन को पानी छड़ाई रूम टांकुरा बेपार करिबु। बाल प्रमाणे एपाखे होगले एका झांपके थली भरपूर आ बाल प्रमाणे सेपाखे होगले पिठिरू चोपा छाड़ीज। हप्ताहे 2 हप्ताह घरे पड़ी रही दरज थान मानक सोरिष तेल अफिम फुटे बसी मारुता। जहाँ कमेइथिबु तार 2 गुण दरज दिह सेबारे जाउछि। आउ भी छिल्लो आखिया दारोगा केमिति संधान पाउछि के जाने। बाघ माड़ी बसला पर जाई माड़ी बसुछे। वास्तविक आपण ही सेमानकु देबालिया करदेले, सेमानकर दल को उच्छन्न करदेले। आपणक आगरु आउ केही भी एमिति करि पार नथिले। 2 नंबर मुंशी कहले, आज्ञा सत कथा। आउ जणे कहितला अदाछय दरगा तो ए बेउसारे थाकुल थाई पकई देलाणी। कदबा केतेबेले केमिति जदि शिकारटा हाबुडुची तुमे ता दी फड़िया और सीना को झांपी नहीं ना ना माने से दीना भई झांपी नहीं जीव। आउ आमे व्यवसाय करिबु काहेकि। दारोगा बाबू मुर्की हसा दे कहले, हये तुमर दीना भई बोली जो गोटे ना थिबो से कथा मु आगरु जानि नथिली। हौ हौ तापरे कोन हला। नाई आज्ञा भूल रे गोटे पार्टी बाहरी पड़े ना। दीना भई 10 नंबर वार्ड रे बाउरी साई रे रहे। कि हो 10 नंबर वार्ड तो बाउरी साई नहीं। नाई आज्ञा 10 नंबर नुहे मो 18 नंबर। हे सेटा तो पाण साई बाउरी साई आसिला कुआड़ू। आज्ञा आपण ठीक कहते जे भूल रे कहीदेली 18 नंबर सेटा 19 कि 20 हम बोधे। बुझिली बुझिली। एमती भूल बारंबार करने अपेक्षा चोरों पाखे हाथ न पतेवा कोटी गुणे भल। चोर मैंने आमको आउ खातिर करेंगे ना। पुलिस जदि चोर संगता ठाउआ हुए तेरे कथा शेष। जो लोकंर धन जीवन निरापद रखा को आम चाकरी करचु से प्रति यहाँ आम अविश्वासघातक कथा हम। ये गुड़ाक ठीक नुहे। आज्ञा आप ठीक कहते। मु कौन कहती कि ये छोट छोट चोरों दाऊ आपण लगी कमी कमी आसुची। 3 नंबर मुंशी कहले, आज्ञा ये लुगा कंचा धान चोरों संख्या सीना कमी आसुची हेले बड़ बड़ नेता बड़ बड़ ऑफिसर मैंने व्यवसाय अधिक अधिक पोषुचंती। चुप चुप ए कथा गुड़ा पार्टी कहना। तो कि मंत्री मैंने अच्छा से भी नौकरी से तार भल मंद तुलेबे। से कथा लोके भोट देला बेले बुझीदेवे। आमर से मुंड खेलवा उचित नुहे। आम से कादुअरे पशिबानी कि। ठीक एति बेले घूँ घूँ हो गोटे कार आसी बाहर अटकिला। दारोगा सेमिति बसी सिगरेट रे आउ गोटे टाण देले। जड़े मुंशी कहले, गोटे बड़ व्यवसाय निश्चय किसी हलापटा हो आसचे आपण शरण पशिया। अन्य माने निज निज भितर फुसुर फासुर हेले। सकात भाकुड़ कि रोईटा आसीगला मो कि ना पेट पूरा जलखिया मिल जाव। 3 नंबर मुंशी कहले, आज्ञा सी आसी निश्चय आपण को पटका पटकी मुह कथा मुहरे रहीगला। बाबू जनक दारोगा कोठरी को पशि आसिले। कोठरी भितर हली होला पड़गला। दारोगा बाबू बड़ बेढंगे बसी जो सिगारेटा टाणुले आग गोड़ 2टा केमिति ओह्लैबे ता ठीक करें। चौकी हाथ उपर भरा दे तरतर हो उठी पड़ू पड़ू सिगरेट धरा हाथटा खसीगला। गोटाए कड़ को गड़ी पड़ुले जड़े मुंशी धरी पकेला बेलू हाथ में सिगरेटा चेंकी होगला। से हु कही हाथटा को जाकी नेले। जहा हूँ दारोगा हाथटा तले लगे टेबुल उपर गोड़ 2टा काढ़ी आनिले। मात्र कई सेकेंड भितर कोठरीर हलिहल थमीगला। समस्ते जोता भूई पर ठक ठाक बाड़ी सलाम बजेले। खोद पुलिस साहब चौकी बसी पुराण खोलिले। अच्छा अदाच्छय बाबू बड़ खराब अवस्था हो गलानी। आमे कार्य अवहेला करचु बोली सरकार कड़ा तागिद आसिला। ठाउआ चोरों संख्या अति असंभव भाव में बढ़ला। लोके त्राही त्राही डाकिले। आपण परी निश्चेष होगले केमती हम। आम विभाग प्रति एक बड़ अपमान और आह्वान। ए आह्वान मुकाबिला जदि आमे करि न पारिबु तेबे आमे थाई केते न थाई केते कौन होइछि काहेकि चोरों संख्या बढ़ुछि एगुड़ा जबत करि पारुन। दारोगा बाबू आंगुठी मळी कहले, आज्ञा एगुड़ा तेलुणी पोक परी सालु सालु हेलेनी। 2-4टा बांधी अटकाई देवा मात्रे सेमानकर साही मेंटा माने धाउचंती विधानसभा सभ्य और मंत्री मानक पाखकु। तापरे मंत्री माने भविष्यतर भोट लोभरे आमको फोन करचंती। आहे से अमुका को कड़े बांधी पकईच से आमर सूर्य बंधु ताको एथरक छाड़ी दियो। से आउ चोरी चपाटा करिबो नहीं।
ଏଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯାହାକୁ ଗୋଇଠା ଚାପୁଡ଼ା ଦେଇ ହଇବେ ଶଳା ବେଧୁଆ ହାରାମି ହଇବେ ଶଳା ଥୋବରା ଥାନାକୁ ଚଟି ଘର ବନେଇଲୁଣି କହି ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣି ଘିଡ଼ିଘିଡ଼ିଆ କରି ଅଣେଇଥିଲି, ତାକୁ ସେଇ ମୁହଁରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହି ତା ପିଠିରେ ଆଇଡେକ୍ସ ମଲମ ମାଲିସ କରି ଚାହା ଜଳଖିଆ ଖୁଆଇ ରିକ୍ସାରେ ବସାଇ ନମସ୍କାର କରି ବିଦାୟ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ସାହସ ନ ବଢ଼ିବ କାହିଁକି? ନା ନା, ସେସବୁ ଚଳିବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିନୟର ସହିତ କହିବ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଆଦେଶନାମା ଲେଖି ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଏ ଯେ କେତେବେଳେ ସେ ଆସନରେ ବସିବ ତାର ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେହି ବିରୋଧୀ ଲୋକ ସେ ଗାଦିରେ ବସି ମୋ ତଣ୍ଟିରେ ହାତ ଧରି ପକାଇବ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବି? ଏତକ ଶୁଣିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚେତା ବସିବ। ସେ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ରହିଯିବେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଠାଉଆ ଚୋରାଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟବନ୍ଧୁ ତାହା ନୁହେଁ। ତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ଯାଇଥିବା ସେହି ମେଣ୍ଟାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ ଏପରି କରନ୍ତି। ଭୋଟ ଲୋଭଟା କିଛି କମ୍ ପ୍ରବଳ ନୁହେଁ। ତମେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିଲ କି ନାହିଁ ସେ ତାହା ପଚାରି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ମନରେ ନଥାଏ। ଦେଖ, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆଡ଼କୁ ତାହା ହିଁ କରିବ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ତ କରିବି, ହେଲେ ସେଇଟା ବଡ଼ କାରଣ ନୁହେଁ। ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ଆମ ଉପରେ ପୁରା ଅବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ଚୋରଙ୍କ କଥାରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ଗଲା ସପ୍ତାହରେ ସେ ମାଡ଼ଗୁଲୁ ଜେନାର ବିଚାର ହୋଇ ଯାହା ହେଲା ତାହା ବୋଧେ ଆପଣ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ମାଡ଼ଗୁଲୁ ଜୟନାରାୟଣ ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ ଥାନ ଦାମିକା କନା ଉଠେଇ ନେଇ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା, ଧରା ପଡ଼ିଲା। ମାଲ ସବୁ ଥିଲା। ସାକ୍ଷୀମାନେ ଜମାନବନ୍ଦୀ ହୋଇ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ଜେରାରେ କିଛି ଓଲମ ବିଲମ ହେଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ମନ ମାନିଲା ନାହିଁ, କାରଣ 35 ନମ୍ବର ଦାଗି ମାଡ଼ଗୁଲୁ କହିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଛ କଥା। ବିଚାରପତି ଡାନିଏଲ ବାବୁ କହିଲେ, ସାକ୍ଷୀମାନେ ଜୟନାରାୟଣ ଓ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇଥିବେ କାହିଁକି? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରୋଶ ହେତୁ ଜୟନାରାୟଣ ଏପରି କାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିଥିବ କାହିଁକି? ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ସହ ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା କଳି ଓ ବଚସା ହେଉଛି। ମାଡ଼ଗୁଲୁ ମଧ୍ୟ ଦରଦାମ ଦେଇ ନେଇ ଜୟନାରାୟଣକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। 35 ଥର ଆଗରୁ ଚୋରି କରିଥିଲା ବୋଲି ଏଥରକ ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଚୋରି କରିଥିବ ଏହା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ମାଡ଼ଗୁଲୁକୁ ବେକସୁର ଖଲାସ। ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଯେତେ ଚୋରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଇଲୁ, ଡାନିଏଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏସଳେ ଚୋରମାନେ ବି ଡାନିଏଲଙ୍କ ହୃଦୟର ସୁରାକ ପାଇଗଲେଣି। ବିଚାର ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର ଛଟଗଳା କ'ଣ ଦେଖିବେ? ମୁହଁକୁ ଶୁଖେଇ ନଅଙ୍କିଆ ଚେହେରା କରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହାଇ ଛାତିରେ ହାତ କୋଡ଼ି ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଡାନିଏଲଙ୍କର ହୃଦୟ ତରଳି ଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଛଟାଗଳା ଗୁଡ଼ାକ କୋର୍ଟ ପଦାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଚେହେରା ବଦଳେଇ ଦେଇ ଆମକୁ ଖତେଇ ହୋଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ରେ ଚେହେରା ବଦଳେଇ ଦେଇ ଯେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଖତେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଡାନିଏଲଙ୍କର କୋର୍ଟରେ କେସ୍ଟା ନ ପଡ଼ୁ, ତାହା କାହିଁକି ହେବ? ସେ ଡାନିଏଲଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି କେସ୍ଟା। ଚୋରଙ୍କୁ ଧରିଲା ବେଳେ ଆମର ଆଉ ଉତ୍ତେଜନା ଆସୁନି ଆଜ୍ଞା। ମନ ଲଗେଇ ତତ୍ପରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଡାନିଏଲ ସେମାନଙ୍କୁ ବେକସୁର ଖଲାସ କରିଦେବେ। ବୃଥାରେ ନଈବାଲି ଚଷିବୁ କିଆଁ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭୋଟ ବଜାୟ ରହିଲା, ଚୋରଙ୍କର ଚୋରି ବଜାୟ ରହିଲା, ଡାନିଏଲଙ୍କ କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ବଜାୟ ରହିଲା। ଆମରି କେବଳ ବାଞ୍ଝ ପରିଶ୍ରମ ଗୁଡ଼ାଏ ସାର ହେଲା। ଫଁ କରି ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପୋଲିସ ସାହେବ କହିଲେ, ଶୁଣ, ତମର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବୁଝୁଛି। ତମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଯାଅ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଫଳାଫଳ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କେବେବେଳେ ତ୍ରୁଟି କର ନାହିଁ। କେହି ପଚାରନ୍ତୁ ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ତମ ମନରେ ତ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ଯେ ତମେ ତମ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅବହେଳା କରିନ। ଏହା ହିଁ ତମର ନୈତିକ ବଳ ବଢ଼ାଇବ। ପୋଲିସ ସାହେବ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଗୀତା ଉପଦେଶ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଦାରୋଗାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମୁନ୍ସି ମିଳନ ଚାଲିଲା। 1 ନମ୍ବର ମୁନ୍ସି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସାହେବ ସିନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ଗୀତା ତତ୍ତ୍ୱ ବଖାଣି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିନା ଅର୍ଜୁନ ହୋଇଥିଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶନ୍ତା। ଆମେ ଅର୍ଜୁନ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ କି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ ନାହିଁ। ଯାହିତାଇକି ଘସର ଘସର ହେଉ ହେଉ ଯେତିକି ହେବ, ଯାହା ହେବ ସେଇ। ଦାରୋଗା କହିଲେ, ନା, ଏହାର ଗୋଟେ କିଛି କିନାରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାହେବଙ୍କ କଥା କରିବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କ କଥା କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଧିକ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମ ଚେଷ୍ଟାରେ କିଛି ଗଲତି ନାହିଁ। ଡାନିଏଲ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସବୁକିଛି ଭଣ୍ଡୁର ହେଉଛି। ଅପାତ୍ରରେ ଯେ ସେ କାହିଁକି ଏପରି କରୁଣା ଢାଳୁଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝାପଡ଼ୁନି। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିବା କରୁଣାର ଝରରେ ଠିପିଟା ମାରିଦିଅନ୍ତେ, ତେବେ ଚୋର ଗୋଷ୍ଠୀ ସାବାଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତେ। ତଥାକଥିତ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ପଶିଥିବା ଟାଉଟର ଗୁଡ଼ାକ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଦଫାରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦଣ୍ଡରେ ଠେସି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କାହିଁକି ଟିକେ ବି କରୁଣା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଟାଉଟର ଦଳଙ୍କ ଭିତରୁ ବେଳେବେଳେ ଜଣେ ଅଧେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ବନିଯାଉଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଏ ଚୋର ଦଳଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର କରୁଣା ପହ୍ନା ପହ୍ନେଇ ଉଠୁଛି। 3 ନମ୍ବର ମୁନ୍ସି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଡାନିଏଲ ଠିକ୍ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏ ଟିକି ଚୋର ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠୁ କଂସାଟିଏ କେଉଁଠୁ ତାଟିଆଟିଏ ପେଟ ବିକଳରେ ଚୋରେଇ ପକାନ୍ତି। ସେଥିରେ ସମାଜର ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଟାଉଟରମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ସହ ସଲାସୁତରା ହୋଇ ଯେଉଁ ଚୋରି ଓ ଲୁଟତରାଜ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ସମାଜର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଡାନିଏଲ ଠିକ୍ କରନ୍ତି। ସେ ଭଦ୍ର ଚୋର ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ସେଇଆ ହିଁ ଦରକାର। ୟା ବୋଲି ତ ଏ ତାଟିଆ ଚୋରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସାହେବଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଡାନିଏଲଙ୍କ କୋଠିକୁ ଯାଇ ଏମିତି
ଛାଡ଼ିଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଖରାପ ହେଉଛି ଯାଇ ବୁଝେଇଦେଲେ ସେ କାଳେ ବାଗେଇ ଯାଆନ୍ତେ। ଦାରୋଗା କାନରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ବାପ ରେ ବାପ, ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା। ଚାକିରି କି ଚାକିରି ଯିବ, ତାପରେ ପୁଣି ସଜା। ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଫେରାଦ ଦେଲେ ସେମାନେ କାଳେ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିପାରିବେ। କିଛି ନହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମିଶା ଭଳିଆ କଡ଼କଚୁର ଆଇନଟାଏ କରିଦେବେ କି ଯେଉଁଥିରେ ଡାନିଏଲ ଆଉ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଟ ପାଇବନି। ବିଚାର ବିଭାଗର ହାତ ବାନ୍ଧିବା କିଛି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ସେ କିଛି ଅଳ୍ପ କଥା ନୁହେଁ। ତାଟିଆ ଚୋରି ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ, ଲୋକେ ହସିବେ। ଯାହା ହେଉଛି ହେଉ। 2 ନମ୍ବର ମୁନ୍ସି ଆସି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବି। ବାଟଟା ମୋତେ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଲେ ଫସର ଫାଟି, ସାନ ଆଇଲା ବେସର ବାଟି, କି ବାଟ ଦିଶୁଛି କହିଲ? ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ କରିବା କଥା କହିଦେଲେ ସେସବୁ ଭଣ୍ଡୁର ହୋଇଯାଏ। କରିସାରି କହିଲେ ସନ୍ତୋଷଟା ଦ୍ୱିଗୁଣ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ କାମଟା କରିସାରେ, ଆପଣ ବଳେ ବଳେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କିଛି ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଓ ନିରାଶା ଫେଣ୍ଟା ହସଟିଏ ହସିଦେଇ ଦାରୋଗା କହିଲେ, ହଉ କ'ଣ କରୁଛ କର। 2 ନମ୍ବର ମୁନ୍ସି ରାତି 9ଟାରେ ମାଡ଼ଗୁଲ ଘରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ତାକୁ ଡାକିଲେ। ମାଡ଼ଗୁଲ ଘର ଭିତରୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ବାହାରି ଆସି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଡେଡ୍ରନ୍ ଶାଢ଼ୀ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଶଳା କପଡ଼ା ଦୋକାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ଏଡ଼େ ଚାହିଁଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଯେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ପାଖ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ହୁସିଆର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବିକିଲାବାଲା ଓ ବୋଲକରାମାନେ ଜିନିଷ ସବୁ ଛକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ସବରାତ କରିଯାଆନ୍ତୁ, ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ତାପରେ ଯାଇ ମୋ ପେଟ କଥା ବୁଝିବେ। ଆରେ ଧେତ୍, ମୁଁ କ'ଣ ସେ କଥା କହୁଛି? ଗୋଟେ ନିଛାଟିଆ ଥାନକୁ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିବି। ମାଡ଼ଗୁଲ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଏ ଶଳେ କାହାରି ନୁହନ୍ତି। ପେଟରୁ କଥାଟା ଉକୁଳେଇବା ଯାଏଁ ଗୋଟାକ ଯାକ ହୋଇଯିବେ। ତାଙ୍କ କାମ ସରିଗଲେ 2 ଅକ୍ଷରୀ ଅପମାନ କରି ଓକାଳି ଥାନାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଯିବେ। ନିଛାଟିଆ ଥାନାକୁ ଡାକୁଛି କାହିଁକି? ହଉ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କହୁଛି। ନିଛାଟିଆ ଥାନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁନ୍ସିବାବୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମାଡ଼ଗୁଲ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହାତ ପକାଇ ପାରିବୁ? ମୁଁ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ତ ପୋଲିସ ସାହେବଙ୍କ କଛା ଟାଣି ଆଣିବି। ହେଲେ ସତରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ଥଟ୍ଟା କାହିଁକି କରିବି? ସେ ଲୋକ ତ ପିଲାପିଲିଙ୍କୁ ଧରି ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୁରୀ ଯିବ। ରାତିରେ ଲୋକ ଲଗେଇ ଘର ଜଗୁଆଳକୁ ଉଖାଡ଼ି ନେବି। ଡ୍ୟୁଟି ଦେଲା ହେଲା ସିପାହୀକୁ ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ଖଟେଇ ଦେବି। ତୁ ତୋ ଦଳବଳ ଧରି ଘରେ କଳାକନା ବୁଲେଇ ଦେବୁ। ପାରିବୁଟି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସତରେ କହୁଛନ୍ତି କି ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଧରିପାରୁନି। ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାମୁଲି କଥା। ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ କହିବା ମୁତାବକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ପାରିଲାପଣ ଦେଖିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଚଉପଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ତେବେ ଠିକ୍ ରହିଲା ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତି 11ଟା ବେଳେ ସେ ଲୋକର ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଆଣିବା। ତେବେ କଥା ପକ୍କା ତ? ପକ୍କା ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ କଚ୍ଚା? ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳେ ସହରରେ ହାଲିହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଡାନିଏଲ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଘରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଚୋରି। ଜଗଳ ଅଧା ନିଦରେ ଟଳମଳ ହେଉଥାଏ। ଖବର ପାଇ ଡାନିଏଲ ପୁରୀରୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ପୋଲିସ ବାଲାଏ ଭିଡ଼ ଜମେଇଲେ। ବାହାରେ ଜମିଥିବା ଦେଖଣା ଏରିଆ ବହୁ ପଚାରି କରି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଗୋଟାଏ ବୁଲା ବିକାଳିଠୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଜଗୁଆଳ ନିଦରେ ଅଚେତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଚୋରମାନେ ଡାନିଏଲ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାନିଏଲ ବାବୁ ସବୁ ସାପ୍ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଟଙ୍କା ପଇସା ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଯାଇଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଘର ଟଙ୍କା ରହେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅତି ପ୍ରିୟ, ଯାହାକୁ ସେ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସଫା ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଆଖି ଜକେଇ ଆସିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଭେଁ ଭେଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଚୋରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡାନିଏଲଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଜଳିଲା। ପୋଲିସ ସାହେବଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଏ ଚୋର ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଜବତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏ ଚୋରଙ୍କର ଜ୍ୱାଳାରେ ମଣିଷ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଏକ ନିନ୍ଦାର କଥା। 2 ନମ୍ବର ମୁନ୍ସି ପୋଲିସ ସାହେବଙ୍କର ପଛରେ ନସର ପସର ହେଉଥିଲେ। ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମଳି ମଳି ଉପରେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ନାଚାର, ଆମର ଧରିବାରେ କତେଇ ନାହିଁ। ଯେତେ ଚୋର ଧରି ଚାଲାଣ କଲୁ ସମସ୍ତେ କୋର୍ଟରେ ଛାଡ଼ ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ। ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ହେଳା କରୁନାହୁଁ। ଡାନିଏଲ ବାବୁ ଖୁବ୍ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଲେ, ଖୁବ୍ ତନାଘନା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଲା, ହେଲେ ସବୁ ନିଷ୍ଫଳ ହେଲା। 5-6 ମାସ ପରେ ଦିନେ ଦାରୋଗା 2 ନମ୍ବର ମୁନ୍ସିଙ୍କୁ କହିଲେ, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଡାନିଏଲଙ୍କ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲେ ଠାଉଆ ଚୋର ତାଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଆଉ ଛାଡ଼ ପାଉନି। ଭୁଲରେ ଯଦି କି ଚୋରି ନ କରିଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବି ଆମେ ପଠାଇ ଦେଉଛୁ, ସେ ବି ତେବେ ଫେରୁନି। ସେଠୁ ସିଧାସଳଖ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆଙ୍ଗୁଠି ମଳି ମଳି 2 ନମ୍ବର ମୁନ୍ସି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲି ତାଙ୍କ କରୁଣା ଝରରେ ଠିପି ମାଡ଼ିଦେଲେ ସେଇ ଡାନିଏଲ ଲେଉଟି ପଡ଼ିବେ। ସମାପ୍ତ।